Hello students, welcome to today's class. In the last class, we have discussed about substitution method. Okay, in that method, just if you recall the procedure, two equation will be given to you, and from one of the equation, either one or two, you are going to modify that one, either x is equal to what or y is equal to what. So after the modification, you are going to substitute that one in another equation, then you will get one of the value, either x or y. Okay, so then whatever the value you got, you are going to substitute that one in equation number 3, then you will get another value, means solution for another variable. Okay, then finally you need to write down the pair x comma y, which is the required solution. Okay, so I told for you almost all the problems are actually related to what unique solution, and I think one of the problem is related to what infinitely many solution I told for you. So what will be the what type of so what will occur while solving, what will happen while solving the given pair of linear equation if it is having infinitely many solution. Okay, so just remember this one because this seems to be important for you. If the same problem appeared in the examination, then if you don't remember this one, then you will get confusion. Okay, so whatever maybe if the problem is wrong, you are going to think like that. So that's why just put a mark for that one. Okay, in your heading in your notebook, so that you can understand this is somewhat a different problem, like that. Okay, so and the same question may be asked in one mark question also. Okay, so that's why if it is asked in one mark question, just you can verify the ratio. Okay, the condition. Okay, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, then you can understand. But if it asks you to show by the substitution method, then you need to show like that. Okay, whatever the solution I have given. So now I will move on to the next method, elimination method. Okay, so the name of the method itself has uh, itself gives us something idea about that method, because in the last one it is substitution means, so I'm going to substitute something in one of the equation. So that is actually the method. Here elimination means you are going to eliminate something. What I'm going to eliminate is variable. I'm going to eliminate the variable. Okay, so just I have written some sentences regarding this one. In this method we are going to eliminate one of the two variables x and y. Two variables are actually what, x and y. I'm going to eliminate one of these two variable. It may be x or y, it is your choice. Okay, you are going to eliminate one of the variable, either x or y. You can eliminate any one. Okay, only one variable you need to eliminate. Thereby we can find out the solution to a given pair of linear equation in two variables. Okay, just I have given the central idea of this method in this in these three lines. I have given the central idea for you, that is just we are going to eliminate one of the variable. Okay, so when I solved an example, when I solve an example for you, then you can understand how to eliminate a variable so as to get the solution for this given pair of linear equation. I have written a simple pair of linear equation. Look at here, x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 4. So now I'm going to solve this one by elimination method. Okay, elimination. Not, you can also solve this one by substitution method also. Okay, we'll get the same answer. So now my concentration is about what, elimination method. Okay, so ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ, ಆ ತರ ನಾನು ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ವೈ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ called as what? Elimination method. Okay, so now just look at the solution, you can understand this one. So now look at here. So just you need to write down always like this. Okay, given x plus y is equal to 10, this is equation number 1, and then x minus y is equal to 4, this is equation number 2. Okay, this is compulsory. Okay, in the first two lines you need to write on the given pair of linear equation in two variables and number those two equation as 1 and 2. Okay, so now the next thing is I want to eliminate one of the variable, either x or y. ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ವೈ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಅದೇನೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಟೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, 10 is the right hand side. Okay, so in the second equation x minus y is the left hand side, 4 is right hand side. ನೀವೀಗ ಈ ಟೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡಿಷನ್ ನೀವು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಯ್ತು ಅದು. ಓಕೆನಾ, 0 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 10 ಮತ್ತೆ 4 ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ, 10 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 14 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, 2x is equal to 14. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ y ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, 2 1s 2 7s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ. ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಐದರ್ 1 or 2 ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. Is it clear for you? So now we have what is the value of x? It is sub. You can put in 1 or in 2. Okay, even if you put in 1 or in 2, you will get the same answer. Don't bother about that one, it is your choice. Okay, so now I'm going to put in 1. Okay, so put x is equal to 7 in 1. So then here if you put 7 plus y is equal to 10. So now my intention is to find out the value of y. Y is equal to 10 minus 7. Okay, so on shifting to right hand side it will become minus 7. Y is equal to 10 minus 7 means it will become 3. So therefore the value of y is equal to how much? 3. Okay, so then you can write on the conclusion like this. Therefore x comma y is equal to 7 comma 3 is required solution. Okay, so this completes the problem. So now
if you want to put the value of x is equal to 7 into, ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ಪುಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ y is equal to 3 ನೇ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ x is equal to 7 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವೇನ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 7 ಅನ್ನ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 7 ಮೈನಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೈನಸ್ y ನ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಅಂಡ್ 4 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 7 ಮೈನಸ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, y ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 3, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, so this is actually the way of finding solution to a given pair of linear equation by using elimination method. So ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ 2 equations ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, 1 plus 2 ಮಾಡಿದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, y ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇವನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗದೆ ಮತ್ತು 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ವೈ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ, ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಡಿಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, 1 ಮೈನಸ್ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 1 by 1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. x plus y, x minus y is equal to 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ ಇರೋದು ಅದಲ್ವಾ. ಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನು, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಗೆ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ ಇಂದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರನೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೈನ್, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್. 2 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2y ಆಯ್ತಿದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, 10 ಮೈನಸ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇದು 10 ಮೈನಸ್ 4. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, y ಪ್ಲಸ್ ವೈ 2y. ಓಕೆ, ಸೊ 2y is equal to 10 minus 4 means what? It is
6. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ವೈ ಮಾತ್ರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ 2 1s 2 3s y is equal to 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ we have got y is equal to 3. okay, is it clear? So now we have got y value. So now it is very easy to identify what is x. Okay, now choose one of the equation, either one or I'm going to choose equation 1. okay, so now look at here, put y is equal to 3 in 1. okay, now let us see what will happen. okay, x as it is plus y means 3 which is equal to 10. okay, now retain x here and shift 3 towards the right side. 10 minus 3 which is equal to 7. so therefore x is equal to 7 is the required value of x. okay, so finally you can write down, so x comma y is equal to 7 comma 3 is required solution, okay. So in the last also we have got the same answer. okay, 7 comma 3, and here also we have got the same answer, that is 7 comma 3. ಎರಡು ನೋಡಿ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ y ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾನು 1/1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ತರನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ LHS ಗೆ LHS ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ನ LHS ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಮೈನಸ್. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ನ LHS ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನು. ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ನ LHS ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ RHS ಈಗ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ RHS. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ, 10 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ RHS ಏನಿದೆ, 4 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ RHS ಇದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ RHS ಗೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದು. ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ತರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪ್ಲಸ್ 4 ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಟರ್ಮಿನ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ನೀವು ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮೈನಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ 2 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 2 ಮೈನಸ್ 1 ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 1 ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಗ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲಿ 7,3 ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು 7,3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. x plus 2y is equal to 8, 3x minus y is equal to 4. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 4x ಆಗುತ್ತಾ, 2y ಮೈನಸ್ y ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, y ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ, 3x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4x, 2y ಮೈನಸ್ y ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, y ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಅಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 8 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದು. ನೋಡೋಣ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ 3x ಇರೋದು ಮೈನಸ್ 3x ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3x, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ y ಪ್ಲಸ್ 2y ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3y ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 8 ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್. 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಾರಿ ಏನು 1 ಮೈನಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಆ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ವಾ 1 ಮತ್ತೆ 2, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, LHS ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, RHS ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Okay, it's you are permitted to multiply any number for 1 and 2 also. Okay, it's your choice, you can multiply by any number. Okay, usually we consider integers, okay, like 1 2 3 4, and you can consider minus 1 minus 2 minus 3 minus 4, except 0. Remember, except 0, don't multiply with 0. 0 ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 0 is equal to 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0 ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ y ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 3 ಬರೋ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲೂ 3x ಇಲ್ಲೂ 3x ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿ, ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಗಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ವೈ ಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು 3x ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 into 2 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 into 8 24 ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂದ್ರೆ 3x ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 3x ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. 3x ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6x ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ತರ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಂಟು 3 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವೇನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಬರೆಯುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3x ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 6y ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇಂಟು 8 ಅಂದ್ರೆ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. 3x minus y which is equal to 4 as it is. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಅರ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಮೊದಲೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ, ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 3x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 6y ಪ್ಲಸ್ y 7y ಆಯ್ತು, ಇದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 24 ಮೈನಸ್ 4 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 24 ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೌ ಮಚ್, 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ತರನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. 20/7 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, y is equal to 20/7 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಓಕೆ, ಪುಟ್ y is equal to 20 divided by 7 in ಸೊ ಐದರ್ 1 or 2 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, x as it is ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 20 divided by 7 which is equal to ಏನಿದೆ 8 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ x ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ 7 ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ, 7 ಇಂದ 2 ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು 40/7 which is equal to 8 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, x is equal to 8 minus 40 divided by 7 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ x is equal to LCM 7 ಆಗುತ್ತೆ, 7 8s 56 minus 40 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. then x is equal to 56 minus 40 ಅಂತ ಇದೆ, it will become how much, 16 divided by 7 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. and this is the required value of x. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ತರನೇ ಬರಬೇಕು, 5 6 1 ಮೈನಸ್ 1 2 10 11 ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಈ ತರ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈವನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ x, y is equal to 16/7, 20 divided by 7 is a required solution. Okay, so now ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ವೈ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ನೀವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ತರನೇ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ನೀವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಸೈನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಬೇಡ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು 1 2 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. 2 ಇಂಟು 4 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು -1 -2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 3 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2y, ಇಲ್ಲಿ -2y ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ,
ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ, +2y - 2y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. 1 + 2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ವಾ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ. ಈಗ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ 1/3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1x ಇಲ್ಲೂ 1x ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು 1/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/2 2 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ +y - y ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? 1/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, 3/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ -1/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು -2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. -2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ +2y ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ 1 - 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. -2 ಇಂದ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, +8 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, -8 ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗಳಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು. ಸೊ ಇದು 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಇಂದ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. ಈ 2 ನನಗೆ 7 ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈ 2 ನ 7 ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 7/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಇರೋ 7 ಆಗ್ಬೇಕು. 2 3 6, 2 4 8 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ 7 2 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 2 ಆಗುತ್ತೆ? 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 2 ಮತ್ತೆ 7 ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ 2 ಮತ್ತೆ 7 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಗೆ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, LCM ಆಫ್ 2 and 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 14 ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. 14 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 14 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ 7 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 7 ಇರೋದು 14 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನ 7 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14, ಇಲ್ಲಿ 14x ಬಂತ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ x ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಂಟು 7 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ y ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮತ್ತೆ 2 ನ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಇದೇ ವೇ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರದ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ವೈ ಇಂದು ಟೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವೇನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ರದ್ದಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತರ ಆಗಿದೆ. ನಾನೇನು ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ knowledge purpose. Okay, I'm going to convey this one for you. Okay, so then I'm going to stop today's class. In the next class, I'm going to solve exercise question related to elimination method. Okay, so in the exercise also, some questions are direct to you, means pair of linear equations are given to you and you need to solve by elimination method, and after that word problems are present. Okay, so in the next class I'm going to deal with the exercise. Now let us stop today's class. Thank you, one and all.